हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे कवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो न तद्वेद तद्वेद यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। भाष्य कथमिति कथमिति शृणुतः મળ્યું ને शृणुतः नाहं मन्ये सुवेदेति नैवाहं मन्ये सुवेद ब्रह्म इति नैव तर्हि विदितं त्वया ब्रह्म इति उक्त आह। नो न वेदेति वेद च इति च शब्दात् न वेद च ननु विप्रतिषिद्धम्। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च
इति यदि न मन्यसे सुवेदेति कथं मन्यसे वेद च इति अथ मन्यसे वेद एव इति कथं न मन्यसे सुवेदेति एकं वस्तु येन ज्ञायते तेनैव तदेव वस्तु न तु विज्ञायते इति विप्रतिषिद्धं संशय विपर्ययो वर्जयित्वा न च ब्रह्म संशयितत्वेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वा इति नियन्तुं शक्यं संशयविपर्ययो हि सर्वत्र अनर्थकरत्वेन एव प्रसिद्धौ एवं आचार्येण विचाल्यमानोऽपि शिष्यः न विचचाल अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितादधि इति आचार्य उक्त आगम संप्रदाय बलाद उपपत्ति अनुभव बलाच्च जगर्ज च ब्रह्म विद्यायां दृढनिश्चयतां दर्शयन् आत्मनः कथमिति उच्यते यो यः कश्चित् नः अस्माकं सब्रह्मचारिणां मध्ये तन्मत उक्तं वचनं तत्त्वतः वेदसः तद्ब्रह्म वेद किं पुनः तद्वचनम् इति आह नो न वेदेति वेद च इति यदेव अन्यद एव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति उक्तं वस्तु अनुमान अनुभवाभ्यां संयोज्य निश्चितं वाक्य अंतरेण नः न वेद इति वेद च इति अवोचत आचार्य बुद्धि संवादार्थं मंद बुद्धि ग्रहण व्यपोहार्थं च तथा च गर्जितम् उपपन्नं भवति यः नः तद्वेद इति શિષ્યએ કહ્યું મન્યેહમ હવે હું સમજ્યો છું કે આ બે શબ્દો પર જ ચાલે જ સમજ
અહમ વેદ અહમ ન વેદ. કેમ? આ વિષય કોટી નીકળી જ જવું જોઈએ. અને એટલે કે છે કથમિતિ મન્યે અહમ શૃણુતઃ નાહમ મન્યે સુવેદેતિ. શું કે છે? હું સારી રીતે બ્રહ્મને જાણતો નથી. કેમ? ન એવ અહમ મન્યે સુવેદ બ્રહ્મ ઇતિ. હવે હું બ્રહ્મને સારી રીતે જાણું છું એવું હું સમજતો નથી. મન્ય એટલે સમજવું. નૈવ તર્હિ, તો પછી તો તું જાણતો જ નથી. વિરિતમ ત્વયા બ્રહ્મ ઇતિ ઉક્તાહ. તું બ્રહ્મને સારી રીતે જાણતો નથી એવું તું જાણે છે, તો પછી તું બ્રહ્મને જાણે છે? વેદિતમ ત્વયા બ્રહ્મ ઇતિ ઉક્તાહ, તો પછી તું બ્રહ્મને જાણે છે. એનો અર્થ શું થયો? ન વેદ ઇતિ વેદ છે. એટલે શિષ્ય કહે છે, બરાબર છે. ન એટલે અમે બધા શિષ્યો જે બેઠા છે, બ્રહ્મચારીઓ જે બેઠા છે, એ બ્રહ્મચારીઓમાં જે નિર્ણય કરે છે ન વેદ, હું બ્રહ્મને સારી રીતે જાણતો નથી એવો જેનો નિર્ણય છે, વેદ એવ ઇતિ, એ બ્રહ્મને જાણે. એટલે હું જ જાણું છું એમ નહીં, હું જ સમજુ છું એમ નહીં, પણ અમારી વચ્ચે પણ જે કોઈ એમ કહે છે કે હું બ્રહ્મને સારી રીતે જાણતો નથી, ખરેખર એ જ બ્રહ્મને જાણે છે. વેદ છે ઇતિ શબ્દાત ન વેદ છે. પણ કે તું પાછો એમ કે જાણે છે તો ન વેદ છે, તો પછી એ જાણતો જ નથી. જા સમજતો. પોતે જો એમ કે હું જાણું છું તો પછી એ જાણતો નથી. જો એટલા માટે હું કહું, તમે ગમે તે જગ્યાએ જઈ આવો ને ગમે એટલા પ્રવચન સાંભળો, પણ જ્યાં બ્રહ્મને વિષય કોટીમાં મૂકી દીધું, તો કેનો ઉપનિષદમાં આચાર્ય શું કહે છે? એ બ્રહ્મને જાણતા જ નથી. જો સમજો. એટલું જ નહીં, જે એમ કે છે કે મને બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું, એ પણ શું છે? જાણતો જ નથી. કે બ્રહ્મ જાણવાનો વિષય છે જ નહીં, અને બ્રહ્મને જાણવાનું છે જ નહીં. સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે. તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિમાં શું કીધું? જેને આંખ જોઈ શકતી નથી, પણ જેને કારણે આંખ જુએ છે, એ બ્રહ્મ તું છે. જેને કાન સાંભળી શકતા નથી, પણ જેને કારણે કાન સાંભળી રહ્યા છે, એ ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે. જો વિચાર. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ પ્રકારથી શિષ્ય શું કહે છે? અમારી અંદર પણ ન વેદ છે, ન વેદ ઇતિ. અમારામાં પણ જે સમજે છે કે બ્રહ્મ વિષય કોટીમાં નથી, બ્રહ્મને હું જાણું છું એવું જે જાણે છે એ જાણતો નથી, પણ જે એમ કે છે કે હું બ્રહ્મને જાણતો નથી, ખરેખર એ જ બ્રહ્મને જાણે છે. અને એટલા માટે વેદ છે ઇતિ શબ્દાત ન વેદ છે. હું જાણું છું એમ જો વેદ છે કીધું, તો પછી એ ખરેખર જાણતો નથી. નનું આ વેદ છે ને ન વેદ છે ને આ માથાકૂટ સવારના પરમાં વિપ્રતિસિદ્ધમ, આ બધું માથાકૂટ, તમે આ બધું ઊંધું છે તું કેમ કરો? જાણું છું એમ પણ કહો છો, નથી જાણતો એવું પણ તમે કહે છો. તો આ તો કેવું થઈ ગયું? પરસ્પર વિરુદ્ધ થઈ ગયું. નાહમ મન્યે સુવેદેતિ નો ન વેદેતિ વેદ છે ઇતિ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ વાક્ય તો વિરોધાભાસી થઈ ગયું. જે નથી જાણતો એને તમે કહો છો જાણે છે, અને જેમ કે છે કે હું જાણું છું એને કહે છે કે તમે એ જાણતો નથી. આ તો બહુ સારી રીતે વિપ્રતિસિદ્ધમ એટલે શું છે? બહુ સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિસિદ્ધ વસ્તુ છે. કેમ? યદિ મન્યસે, જો સમજો, યદિ મન્યસે સુવેદેતિ કથમ મન્યસે વેદ છે ઇતિ. જેમ કે છે કે હું સારી રીતે જાણું છું, એ કેવી રીતે જાણવાનું? કથમ મન્યસે. કેમ? એટલે બ્રહ્મ તો વિષય છે જ નહીં. અથ મન્યસે વેદ એવ ઇતિ કથમ ન મન્યસે સુવેદેતિ. એ કે છે જે કહે છે કે હું જાણું છું, તો શું છે? કથમ ન મન્યસે. જે જાણતો નથી એ કેવી રીતે નથી જાણતો?
કથમ ન મન્ય છે લખ્યું છે એ કેવી રીતે જાણતો નથી? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બધો વિરોધાભાસ જે બતાવવામાં આવી રહ્યું છે એ શાના માટે છે? એકમ વસ્તુ, વસ્તુ તો એક જ છે, જે બ્રહ્મ છે, જે તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો, એક જ વસ્તુ છે. અને એ વસ્તુ કઈ છે? યેન વિજ્ઞાયતે, જેને કારણે સર્વ વસ્તુ જણાઈ રહી છે, જે સર્વને જાણવા વાળો છે. તેને એવ તદેવ વસ્તુ ન સુવિજ્ઞાયતે, જે વસ્તુ એકમ વસ્તુ યેન વિજ્ઞાયતે, જેને કારણે જે વસ્તુ એક વસ્તુનું જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે, એ જેને કારણે થઈ રહ્યું છે એને તમે સારી રીતે જાણી શકો. કેમ? ન વિજ્ઞાયતે ઇતિ વિપ્રતિષિદ્ધમ, આ પ્રકારથી અહીંયા શું કરવામાં આવ્યો? પ્રતિષેધ કરવામાં આવ્યો, મનાઈ કરવામાં આવી કે આ પ્રકારથી એને જાણી શકાય જ નહીં. કેમ? કે બધાને જાણવા વાળો આત્મા છે. જાણતો એને જ્ઞાયતે, જેને કારણે આંખ જુએ છે, જેને કારણે આંખ પણ દેખાઈ રહી છે. જો સમજો, આંખ દર્શન ક્રિયા કરે છે એટલું જ નહીં, પણ યેન જ્ઞાય, આ એક જ વસ્તુ છે. એ એક વસ્તુ કેવી છે? જેને કારણે જણાઈ રહી છે. જો આંખની દર્શન ક્રિયા જે થઈ રહી છે, જો સમજો બરાબર, ચૈતન્ય ત્રણ વસ્તુ જાણે છે. આ પુષ્પ જાણે છે, એટલે કે દ્રશ્ય જગત જાણે. આંખ જે દર્શન ક્રિયા કરે છે એને પણ જાણવા વાળું કોણ છે? તમે જ છો. જો સમજો, દ્રશ્ય દર્શન ક્રિયા અને આંખ સ્વયંને પણ કોણ જાણે છે? આંખને જાણવા વાળા પણ તમે જ છો. જો સમજો, આંખને પણ તમે જ જાણો છો, આંખની દર્શન ક્રિયાને પણ તમે જાણો છો, અને દ્રશ્ય જે જગત છે એને પણ તમે જ જાણો છો. જો સમજો, તો જેને કારણે આ બધી વસ્તુ દેખાઈ રહી છે એ બધી વસ્તુ જે છે એકમ વસ્તુ યેન જ્ઞાયતે તેને એવ તદેવ વસ્તુ ન સુવિજ્ઞાયતે. જો વાક્ય બહુ મજાનું. એકમ વસ્તુ યેન જ્ઞાયતે, એક વસ્તુ જેનાથી જણાય છે, તેને એવ, તેના દ્વારા તદેવ વસ્તુ, એ જ વસ્તુ પાછી એને સારી રીતે જાણી શકે. ચૈતન્ય સર્વને જાણી રહ્યો છે, તો એ સર્વ વસ્તુ ચૈતન્યને જાણી શકે? ચૈતન્ય આંખને પણ જાણે છે, ચૈતન્ય આંખને પણ દ્રશ્ય બનાવે. જો સમજો, એટલે ગીતામાં ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યાહુ, ઇન્દ્રિયથી પણ આત્મા કેવો છે? પર છે, સૂક્ષ્મ છે. ઇન્દ્રિયોનો પણ દ્રષ્ટા આત્મા છે, દર્શન ક્રિયાનો દ્રષ્ટા પણ આત્મા છે, અને દ્રશ્ય જગતનો દ્રષ્ટા પણ કોણ છે? આત્મા જ છે ખરેખર. તો આંખ દ્રષ્ટા નથી. જો સમજો, એક જ દ્રષ્ટા છે. આગળ આપણે જોઈ ગયા, દ્રષ્ટુ દ્રષ્ટે હે ન વિપરિલોપ સ્યાત. આ દ્રષ્ટા જે છે એનો પણ જે દ્રષ્ટા છે, દ્રષ્ટાનો પણ કોણ છે? દ્રષ્ટા છે. શ્રોતાનો પણ શ્રોતા છે, વિજ્ઞાતાનો પણ વિજ્ઞાતા છે. અને એટલા માટે કહે છે કે આ પ્રકારથી જે જાણે છે એને તો જાણી શકાય જ નહીં, જે જાણે છે એને જાણી શકાય નહીં. અને છતાં પણ જો કોઈ એમ કે હું જાણું છું, તો પછી શું કરવું પડે? શંકરાચાર્યજી કહે છે બે સમસ્યા ત્યાં છે. સંશય વિપર્ય. જો એમ કે છે જાણે છે, તો ક્યાં તો પછી સંશય છે એના મનમાં, અથવા તો વિપર્ય એટલે કે એ વિપરીત રીતે જાણે છે. દ્રષ્ટાનો પણ દ્રષ્ટા ચૈતન્ય સ્વરૂપે જાણતો નથી, એ ચૈતન્યને દ્રષ્ટા જાણી રહ્યો, તો વિપરીત છે. ગઈકાલે આપણે જોયું કે મોહમાં બે વસ્તુ છે, વિપરીત પણ જાણી શકાય, જે છે એને જાણતો નથી, અને જે નથી એને છે કરીને એ જાણી રહ્યો છે. વિપરીત જ્ઞાન છે, અથવા સંશય યુક્ત જ્ઞાન હોઈ શકે.
અને એટલા માટે કહે છે સંશય પણ હોઈ શકે અથવા તો વિપરીત જ્ઞાન પણ હોઈ શકે. અને એને કારણે શું કહેવાય? વર્જયિત્વા. આ બંનેને જરૂર નથી. જા સમજ. આ જગતમાં તમારું જે દુઃખ છે ને આ બેને કારણે છે. સંશય છે અને વિપર્ય. આત્માને જા સમજ. ઈશ્વર તત્વની દ્રષ્ટિએ આપણને સંશય છે અને આત્માની દ્રષ્ટિએ શું છે? વિપરીત ભાવના છે, વિપર્ય છે. ઈશ્વર છે કે નહીં કોણે જોયો? અમે તો જઈને પૂજા કરી, બાકી હવે કોણે ભગવાનને જોયો? જો આ કોણે ભગવાનને જોયો એનો અર્થ શું થયો? સંશય છે એના મનમાં. પણ બધાએ પૂજા કરી એટલે એને પૂજા કરી લીધી. અને આત્માને કઈ રીતે જાણીએ? દેહ તરીકે, ઇન્દ્રિય તરીકે, મન રૂપે જ આત્માને જાણી રહ્યો, વિપરીત જાણી રહ્યો. એને જે શંકરાચાર્ય કહે છે જે વસ્તુને જાણવાની છે એ વસ્તુ પ્રત્યે કોઈ પ્રકારનો સંશય કે કોઈ પ્રકારની વિપરીત ભાવના રહિત, વર્જયિત. કોઈ પણ પ્રકારના સંશય અને વિપરીત ભાવના વગર એ જાણે છે એવું જો કહેવામાં આવે તો પછી એ જાણે છે. પણ એના મનમાં જો સંશય છે અથવા તો વિપરીત ભાવ છે જાણે, અને એટલે કે છે સારી રીતે જાણું છું એવું જો સુવિજ્ઞાયતે એવું જો તમે કહેતા હોય તો પછી સારી રીતે જાણવામાં શું થયું? ઓલું વિપરીત આવી ગયું. કારણ કે એ વિષય છે નહીં અને એને શું બનાવી દીધો? એને વિષય બનાવી દીધો. જો આ સમજ. એટલે શાસ્ત્ર શ્રવણ પછી પણ આ છે, આ સમજો. અહીંયા તો શાસ્ત્ર શ્રવણ થઈ ગયું છે, શાસ્ત્ર શ્રવણ પછીની આ ચર્ચા છે, આ સમજવાનું. બીજો ખંડ એટલે શું છે? શાસ્ત્ર શ્રવણ પૂરું થઈ ગયું અને પછી આ ચાલી રહ્યું. તો આત્મ તત્વને આપણે જે જાણીએ છીએ, તમે એ ચૈતન્ય છો જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એવું જયારે કહેવામાં આવ્યું, તત્કાળ મનમાં શું થાય છે? સંશય થાય. હું બ્રહ્મ કેવી રીતે હોઈ શકે? હું બ્રહ્મ હાવ નકામો માણસ છું, હું કેવી રીતે બ્રહ્મ હોઈ શકે? આને શું કહેવાય? સંશય છે. અથવા તો બ્રહ્મને, હું બ્રહ્મને જાણવા વાળો છું, આમ કરીને જાણવા વાળો કર્યો તો એ શું થઈ ગયું? વિપરીત થઈ ગયું. ક્યાં તો શાસ્ત્ર જે કહે છે એના પર આપણે શ્રદ્ધા કરી શકતા નથી, કારણ કે પોતાને જે રીતે ઓળખીએ છીએ અને શાસ્ત્ર તમારી જે ઓળખાણ કરાવે છે એ આપણને મેળ પડતો નથી. એટલે તત્કાળ આપણા મનમાં શું આવે? હું ક્યાંથી બ્રહ્મ હોઉં? હું ક્યાંથી પૂર્ણ ચૈતન્ય હોઉં? મારી અપૂર્ણતા મને ખબર નથી. તમને જે અપૂર્ણ દેખાય છે મારી, એના કરતાં વધારે અપૂર્ણતા મારામાં મને ખબર છે. જા. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે આ પ્રકારથી આ શંકા કરવામાં આવી રહી. જો સમજો, સંશય વિપર્યયો વર્જયિત્વા. કેમ? ન ચ બ્રહ્મ સંશયિતત્વેન જ્ઞેયમ વિપરીતત્વેન વા ઇતિ નિયંતુમ શક્યમ. આ બ્રહ્મને સંશયિતત્વેન, જો એ બહુ સરસ છે કે આ સંશય કરવા વાળો પણ કોણ અને વિપરીત જ્ઞાન કરવા વાળો પણ કોણ? હું જ છું. જો સમજો, એ બ્રહ્મ જ છે. સંશય કરવા વાળો પણ બ્રહ્મ જ છે અને વિપરીત જ્ઞાન કરવા, વિપર્ય કરવા વાળો પણ કોણ છે? બ્રહ્મ જ છે. એનો અર્થ શું? તમે પોતે તમારા પોતાના પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છો. સંશય કરવા વાળો કહીએ તો એ પણ બ્રહ્મ જ છે. સંશય જે થઈ રહ્યો છે મનમાં, એ સંશય પણ વૃત્તિ જ છે. તો સંશય વૃત્તિને પણ પ્રકાશિત કરનાર ચૈતન્ય તો તમે જ છો. વિપર્ય થયું તો વિપર્યને પણ પ્રકાશિત કરનાર કોણ છે? જો એટલા માટે કહું, ફક્ત દેહ હું નથી એમ નહીં, મનમાં પણ જેટલી વૃત્તિઓ ઉઠે છે, પછી એ જ્ઞાન હોય, મેધા હોય, પ્રજ્ઞા હોય, સંશય હોય, વિપર્ય હોય, આ બધી મનની વૃત્તિઓને પણ પ્રકાશિત કરનાર તો કોણ છે? તમે બ્રહ્મ ચૈતન્ય જ છો. અને એટલે કે છે ન ચ બ્રહ્મ સંશયિતત્વેન જ્ઞેયમ વિપરીતત્વેન વા ઇતિ નિયંતુમ શક્યમ. અને એટલે કે છે આ પ્રકારથી પેલું નક્કી થતું નિયંતુમ શક્ય, બ્રહ્મ વિશે પેલો નિર્ણય કરવો શક્ય બનતો નથી. કેમ? સંશય છે. જ્યાં સંશય છે
તો સંશય જેના મનમાં છે, વિપર્ય ભાવ જેના મનમાં છે, એ પછી બ્રહ્મના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરી શકે એમ છે જ નહીં. એ સારી રીતે બ્રહ્મના સ્વરૂપનો નિર્ણય કરી શકે જ નહીં, કારણ કે એના મનમાં સંશય અને વિપર્ય છે. જો એટલા માટે બીજા તમારા વિશે શું કે ને એના કરતા તમે શું વિચારો. આપણે હંમેશા કયા પ્રકારથી ચાલીએ છીએ? બીજાના અભિપ્રાયથી જ ચાલીએ. તું હાવ નકામો છે. જા તમે કોઈ આપણને એમ કે સાવ નકામો છે, અને આપણે જયારે એનો ઉત્તર આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ એનો શું થાય? આપણે સ્વીકારી લીધું. જા તમે આવી છે. બીજા આપણા માટે શું વિચારે ને એ આપણા માટે બહુ મહત્વનું છે, અને એટલા માટે સતત આપણી બુદ્ધિ તો શું કરતી હોય છે? તમને શું લાગે? બધું બરાબર છે? એનો અર્થ શું? આપણા જ નિર્ણય પર આપણે શું કરીએ? સંશય ઉઠાવીએ. નિયંતુમ શક્યમ ના, નિશ્ચય કરવો શક્ય જ નથી. કેમ? કારણ કે સંશયિત તત્વ વિપરીત તત્વ જ્ઞેયમ બ્રહ્મ. આ બ્રહ્મ કેવો છે? સંશય કરવા વાળો છે, વિપરીત કરવા. જો એટલા માટે કેટલાક વાક્યો છે ને એમ માનવાના કે સંસ્કૃતમાં મંત્ર હોય તો જ એ શ્રેષ્ઠ કહેવાય. કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારા વિશે જયારે કંઈ પણ કહે છે તો એ ચૈતન્ય બ્રહ્મની દ્રષ્ટિએ છે કે ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ છે? ઉપાધિની દ્રષ્ટિ. છતાં પણ આપણને તો લાગી આવે. એનો અર્થ શું થાય? હજી ઉપાધિમાં અહમ બુદ્ધિ રહેલી જ છે. આપણે જે રિએક્શન આપે પ્રતિક્રિયા ભૂલી ગયો એમ કહીએ અને પછી જે આપણે ચાલુ કરીએ એનો અર્થ શું થાય? ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ ભૂલી જવું શક્ય જ છે, પણ જે રિએક્શન આપીએ એ શું છે? સમજો. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે ગબલાની જેમ રહીએ એટલે બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું. જો સમજ. जो सावधान है वही साधक है. सावधानता तो जरूरी જ છે. કેમ? કે જો લૌકિક સાવધાનતા જીવનમાં નથી તો પછી તમારી વૃત્તિ વિશેની સાવધાનતા રહેશે તમારા મનમાં? અને વૃત્તિ વિશેની જો સાવધાનતા નથી તો પછી આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકશે? જો સમજો. આપણા મનમાં કઈ કેવી કેવી વૃત્તિઓ ઉઠતી હોય, એ વૃત્તિઓ પર જો આપણું નિયંત્રણ નથી, વૃત્તિઓ પર આપણું નિયંત્રણ નથી એટલે કે વૃત્તિ આપણું નિયંત્રણ કરી રહી છે. આ સમજો. એટલા માટે જે વ્યક્તિ ખુલાસો આપે ને એટલે વાત જ પૂરી થઈ જાય. ખુલાસો આપ્યો એનો અર્થ શું થાય? તમે પોતે સ્વીકાર્યું એટલે તો ખુલાસો આપ્યો. તમે ખુલાસો ક્યારે આપો? જે સામેવાળી વ્યક્તિએ કીધું એને તમે સ્વીકાર્યું એટલે તો તમારે ખુલાસો આપવો પડે. નહીં તો ખુલાસો આપવાની જરૂર શું? વિચાર. મરાઠી તો હંમેશા કહેતા જે સાધક સતત ખુલાસો આપતો ફરે ને એ સાધક ક્યારે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કારણ કે એની ચર્ચા કઈ છે? એની દ્રષ્ટિ ક્યાં છે? ઉપાધિ પર છે. એ ચર્ચા તો ઉપાધિ ન કરી રહ્યો તો એની દ્રષ્ટિ બ્રહ્મ પર હજી ગઈ જ નથી. એની દ્રષ્ટિ તો ક્યાં અટકી ગઈ? ઉપાધિ પર અટકી ગઈ. સમજો. અને કોઈની પણ ઉપાધિ તમે તો ચર્ચા આપણે કોની કરીએ છીએ, ચિંતન આપણે કોનું કરીએ છીએ એ મહત્વનું છે. કેમ? સંશય કરવા વાળો એ જ બ્રહ્મ છે અને નિશ્ચય કરવા વાળો પણ કોણ છે? એ બ્રહ્મ જ છે. જો એટલે અર્જુન ભગવાનને એમ પૂછતો હતો, ભગવાન તમે નિશ્ચય કરો ને મને કહો. અને ભગવાન કહે કે હું નિર્ણય કરવાનો નથી. કેમ? કે હું જો નિર્ણય કરીશ અર્જુન તો પછી જ્યારે આ બ્રહ્મ તત્વના તારા સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવાનો આવશે ત્યારે તું નિર્ણય કરી શકશે? હે ગુરુજી હું બ્રહ્મ છું. જા સમજ. ગુરુજી કેવું પડે તું બ્રહ્મ નથી. જા સમજ. કેમ? સંશય કરવા વાળો તું છે. તને તારા સ્વરૂપ પર સંશય છે તો ગુરુજી શું કરવાનું? જા સમજ. અને એટલે કે છે
સંદિગ્ધ એટલે કે સંશયયુક્ત હોય કે વિપરીત જ્ઞાન હોય. બ્રહ્મજ્ઞેયમ નિયંતુમ ન શક્યમ, એ નિશ્ચય કરી શકે છે. જો એટલે શંકરાચાર્ય કહે કે આ તમે સંશયને વિપરીત ભાવના વિપર્ય શું કામ કહો છો? કે સંશયયુક્ત જ્ઞાન હોય કે વિપરીત જ્ઞાન હોય, આ જગતમાં જો ખરેખર અનર્થકારત્વેન પ્રસિદ્ધ સર્વત્ર, આપણા જીવનમાં પણ અને આ સાધનામાં પણ અને બ્રહ્મ જ્ઞાનના નિશ્ચયમાં પણ ખરેખર અનર્થ કરનારું તો કોણ છે? આ બે જ છે, સંશય અને વિપરીત જ્ઞાન. શંકરાચાર્ય પ્રસિદ્ધમ કેમ કે આપણે આ જગતમાં જોઈએ જો આ પતિ પત્ની વચ્ચે પણ આવું જ થતું હોય. સમજ, જો પતિ પત્ની વચ્ચે સંશય જો રહી ગયો તો પછી શું થવાનું? ગીતામાં એટલે ભગવાન કહે છે સંશયાત્મા વિનશ્યતિ નાયમ લોકોસ્તિ ન પરઃ, સંશયાત્મા વિનશ્યતિ. શ્રદ્ધા તો કરવી જ પડે, પણ આપણને શ્રદ્ધા થાય જ નહીં, આપણને વિશ્વાસ જ નહીં હોય એટલે શું કરતા રહીએ? પેલો 4 વાર પ્રશ્ન પૂછે અને પ્રશ્ન પૂછ્યા ઉત્તર મળ્યા પછી પાછું મનમાં તો એને સાચું માને જ નહીં, એટલે બીજું બોલતું જ સમજતા હોય. એટલે ભગવાન શું કે એને માટે આ લોકમાં સુખ નથી, પરલોક તો એને માટે અશક્ય જ છે. કે સંશયાત્મા વિનશ્યતિ. જગત પર આપણને સંશય છે. જો એટલે કહું આ દુકાનવાળાને ત્યાં જઈને એમ છે ને ભાઈ મગની દાળ આપણને પેલો મગની દાળ આપે તો ભાઈ 40 રૂપિયા કિલો, એટલે ભાઈ 40 રૂપિયા મને જ છે 38 પડીને જશે તો તમારે શું કરવું પડે? શ્રદ્ધા કરવી જ પડે. ભાવની દ્રષ્ટિએ વિચારો, એની ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ વિચારો, બધામાં આપણે શું કરવું પડે? બધામાં જ જો સંશય કરવા જઈએ તો પછી જીવી શકીએ? વિનશ્યતિ એટલે કે એ મનુષ્યનું જીવન અશક્ય બની જાય. વ્યવહારિક રીતે પણ પછી તમારે શું થતું રહે? અશક્ય જ જીવન છે. જો વ્યવહારિક જીવન પ્રસિદ્ધમ એટલે કે શંકરાચાર્યજી કહે છે જો તમારા મનમાં સંશય છે અથવા વિપરીત જ્ઞાન સાથે તમે જીવી રહ્યા છો તો પછી તો શું થવાનું? જીવન અશક્ય બની જાય. અનર્થકર, સર્વ પ્રકારના અનર્થ, સર્વ પ્રકારના દુઃખ, સર્વ પ્રકારની ઉપાધિ આપણા જીવનમાં આવવાની જ છે. તો લૌકિકમાં જો સંશય અને વિપરીત જ્ઞાન દુઃખ કરશે તો પછી આત્મતત્વમાં તો શું થવાનું? સમજો? અને એટલે કે છે અને એટલા માટે કોઈ પણ પ્રકારની વિપરીત જ્ઞાનની ભાવના હોય કે કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય રહી ગયો હોય, એ સંશય અને વિપરીત જ્ઞાનની નિવૃત્તિ માટે આચાર્ય શું કરે છે? વિચાલન કરે છે. આ કેમ એને કહે છે કે તું જાણતો નથી? કેમ? કારણ કે જો હજી પણ વિચારી શિષ્ય ધારો કેમ કે આ સમજ, શિષ્ય ધારો કેમ કે હું બ્રહ્મને સારી રીતે જાણું છું, સમજ, પણ આચાર્ય જો એને એમ કે ના તું જાણતો નથી, અને જો શિષ્યના મનમાં હજી પણ સંશય હોય તો તત્કાળ એનું જ્ઞાન શું થઈ જશે? હા, આચાર્યએ કીધું હું જાણતો નથી એટલે હું જાણતો નથી, એનો અર્થ શું થાય? એ હજી નિર્ણય કરી શકતો નથી, હજી એને પોતાના નિર્ણય પર જ વિશ્વાસ નથી. હું એટલા માટે તમે નિર્ણય કરો અને તમારા નિર્ણય પર તમે ચાલો. આને વેદાંત કહેવાય. બીજા બધે સંપ્રદાયમાં શું છે? ગુરુજી નિર્ણય કરે છે અને ગુરુજી આજ્ઞા કરે છે અને બધા ગુરુજીની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલી રહ્યા છે. ત્યાં આગળ લાંબુ લાઈન લાગ્યા. આ સમજ કેમ? કે આપણે કોઈ જવાબદારી લેવાની જ નહીં. તો કે મોટા મોટી જવાબદારી નિર્ણય છે. જો આ વિચારી જોજો, તમારા જીવનમાં મોટા મોટી જવાબદારી છે કઈ છે? આ નિર્ણયની છે. કેમ? નિર્ણય તમારે લેવાનો અને નિર્ણય પ્રમાણે તમારે શું કરવાનું છે? ચાલવાનું છે. પણ આપણે નિર્ણય કરીએ છીએ અને નિર્ણય કર્યા પછી પેલા 4 ને પૂછતા ફરીએ. જો એટલે આ આધુનિક આ છેલ્લા કેટલાક 25-30 વર્ષથી જે આ સમાજ જે છે એ સમાજ બહુ બદલાઈ ગયો. આ સમાજ હવે કન્સલ્ટન્ટનો સમાજ થઈ ગયો.
કન્સલ્ટન્ટ કોને કહેવાય? સલાહ સૂચન જેની આપણે કહીએ. એટલે એનો અર્થ શું થાય? આપણે આપણી બુદ્ધિ વાપરવાની જ નથી. આપણી બુદ્ધિ વાપરવાની જરૂર જ નથી પડતી. માંદા પડે તો ડૉક્ટરની સલાહ સૂચન કરવાની, ઘર બનાવે તો આર્કિટેક્ટની સલાહ સૂચન કરવાની, અને ઘર બંધાતું હોય તો પેલા કોન્ટ્રાક્ટરની સલાહ સૂચન કરવાની. કાયદામાં કંઈક માથાકૂટ પડી તો પેલો વકીલને જઈને બોલ્યો. એનો અર્થ શું થાય? આ સલાહ સૂચનના જમાનામાં વ્યક્તિ પોતે તો શું કરે છે? બુદ્ધિ આપણે વાપરતા, આપણે નિર્ણય કરતા જ નથી. જો સમજો, એટલા માટે આધુનિકતા જેમ વધતી ચાલી એમ વ્યક્તિગત નિર્ણય ઓછા થતા ચાલ્યા. અને જો વ્યક્તિગત નિર્ણય નથી તો પછી જવાબદારી જેવું કોઈ વસ્તુ રહેતી જ નથી. ટીવી જોવામાં પણ તમે નિર્ણય કરો, પેલો ટીવી વાળો નક્કી કરે તમે શું જોવાના. એટલું જ નહીં, પેલો સિરિયલ વાળો નક્કી કરે કયો સંવાદ મૂકવાનો. એનો અર્થ શું થાય? અને એને તમે સાચું માનીને ચાલી રહ્યા. જો એટલે તો ટીવી તમે જુઓ ના નથી, તો પછી ટીવી જોઈને તમે શું કરો છો? એ જે કરી રહ્યો છે એને તમે નિર્ણય માનીને ચાલી રહ્યા. તો તમારો પોતાનો શું નિર્ણય મને કહો? જો વર્ષોથી એટલે કહે છે, હું એમ નથી કહેતી કન્સલ્ટન્ટ નહીં હોવો જોઈએ, પછી નિર્ણય તો આપણે કરવાનો. આપણે તો નિર્ણય પણ કોના પર ઠોકી બેસાડીએ? ભાઈ તું નક્કી કર ને એટલે પછી આ સમજજો. આમ નિયંત્રણ ન શક્ય, આપણે નિશ્ચય કરી શકતા જ નથી. જ્ઞાન થયા પછી પણ જો ગુરુજી કંઈક કહે તો તત્કાળ આપણી બુદ્ધિ તરત શું કરે? સંશય કરી નાખે આપણા પર. જો સમજો, એટલે પૂજ્ય સ્વામી ગીતામાં એટલે ભગવાન અર્જુનને શું કહેવું પડે? યથેચ્છસી તથા કુરુ. એટલે અર્જુન તું નિર્ણય કર, તારી ઈચ્છા એટલે કે તું નિર્ણય કર અને તું ચાલ એ પ્રમાણે. અને અર્જુને કીધું કરીશ્ય વચનમ તવ, એટલે કે તમે મને જે ઉપદેશ કર્યો છે એ ઉપદેશને અનુરૂપ જ હું નિર્ણય કરીશ. જો આ સમજો, કેમ? તમે જે મને ઉપદેશ આપ્યો છે હું સારી રીતે સમજ્યો છું અને તમારા ઉપદેશ પ્રમાણે હું નિર્ણય કરીશ. પણ નિર્ણય તો કોણે કરવાનો? અર્જુને કરવાનો. આ સમજો. અને એટલે અહીંયા કઈ શંકરાચાર્યજી કહે છે નિર્ણય કર્યા પછી પણ એનું વિપરીત કંઈક આપણે સાંભળીએ તો વળી પાછો આપણા મનમાં સંશય તો આવવાનો જ છે. જો સંશય આવ્યો એનો શું થયો? આપણું જ્ઞાન હજી દ્રઢ થયું નથી, આપણો નિશ્ચય હજી દ્રઢ નિશ્ચય થયો જ નથી. જો એટલે તો વેદાંતમાં આવ્યા પછી તમે બીજા સંપ્રદાયમાં ગયા, એનો અર્થ શું થયો? બે વસ્તુ થઈ. તમને શાસ્ત્ર પર સંશય છે એટલું જ નહીં, શાસ્ત્ર જે કહે છે તમારા વિશે જે કહે છે એમાં પણ તમને શું છે? સંશય છે. હું એટલે પહેલેથી કીધી, વેદાંત ન સમજાય તો ઉપાય વેદાંત જ છે. પૌન પુણ્ય શ્રવણમ કુર્યાત. ઉપાય શું છે? ફરી ફરી વેદાંત જ શ્રવણ કરવાનું. નથી સમજાતું તો શું કરવાનું? પ્રાણાયામ ને શીર્ષાસન કરવાની જરૂર નથી. આ સમજજો. સ્વામીજી પાસે એક ભાઈ 3 વર્ષ ભણ્યા છે. સ્વામીજીને જીવનમાં 80 વર્ષ થયા. સમજો 81મી વર્ષ ચાલે. એટલે 45 વર્ષથી સ્વામીજી વેદાંત ભણાવે. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે. આ સમજજો. એટલે સ્વામીજીને ભલા અનુભવ થઈ ગયા. કોઈ અનુભવ સ્વામીજી માટે બાકી જ નથી. એટલે તમે કંઈ પણ સ્વામીજીને કરો તો એ સ્વામીજી માટે નવું છે જ નહીં. આપણે કહેતા હોય ને આપણને એમ લાગે જો સ્વામીજી તમને કંઈક વિશેષ કહો, સ્વામીજીને એમાં કંઈ સરપ્રાઈઝ જેવું છે જ નહીં. કારણ કે બધા પ્રસંગો જીવનમાં શું છે? બની જ ગયા. અનેક પ્રકારના સાધકો સ્વામીજીના જીવનમાં આવી ગયા, અનેક પ્રકારના અનુભવો આવી ગયા, અનેક દેશ વિદેશમાં સ્વામીજી ફર્યા છે. આ સમજો. એટલે સ્વામીજી આ પ્રકારથી, એટલે સ્વામીજીને એક અનુભવ એવો થયો, એમની પાસે પેલો 3 વર્ષનું ભણ્યો. ભણી પછી સ્વામીજી કીધું તું હવે ભણાવ. જો આ સ્વામીજી જયારે એમ કે તમે ભણાવો તો એ કોને માટે ભણાવ? બીજાના કલ્યાણ માટે નહીં, તમારી જ્ઞાનની દ્રઢતા.
તમે જ્યારે બીજાને કંઈ કહેવાનો પ્રયત્ન કરો ને વેદાંત વિશે, તો તમારા મનમાં સમજમાં ક્યાં ક્યાં કાણા છે ને, છિદ્રો છે ને, એ તમને ખબર પડે. તમારી સમજમાં ક્યાં ખોટ છે ને, એ તમને ક્યારે ખબર પડે? તમે બીજાને ભણાવો ને ત્યારે તમને ખબર. આ શબ્દનો અર્થ શું કરવાનો આપણા મગજમાં આવે તરત. અને જે આપણા મનમાં સંશય નહીં ઉઠે ને, એ પેલો આપણા સામે ઉઠાવે. જા સમજ. એટલે સ્વામીજી જે ભણી રહે ને એને તત્કાળ કે તું હવે ભણાવવાનું શરૂ કર. એ ભણાવવાનું શરૂ કરે ને પછી તેને ખબર પડે કે કેટલું સમજ્યો છે. એટલે આ જે બ્રહ્મચારીઓ જે નવા ભણાવવા વાળા હોય ને, એ લોકો બાપડા અહીંયા ભલે અહીંયા 1 કલાકનું પ્રવચન કરતા હોય, પણ ઘેર એને 3 કલાકની મહેનત કરવી પડતી હોય. કે નવું હોય એટલે પેલો બાપડો બધું પાકો કરીને આવવું પડે. અમારે એક સ્વામીજી છે, એમને આવું જ થયું. આપણે જાતના અનુભવો જાત. એ વેદાંત ભણે બહુ હોશિયાર, શાર્પ. એટલે એ તો વેદાંત તો બધું સરસ રીતે જ ભણેલા, એમાં કોઈ પ્રશ્ન નહીં. પણ જયારે મારું પ્રવચનનું આવ્યું ને, એટલે સ્વામીજી કીધું કે તું એક કામ કર, આજે તું પ્રવચન કરજે. સીધો વિષય, સાદો વિષય હતો, એટલે એને વિષય અઘરો હતો ને, એટલે બાપડાએ તૈયારી કરી દીધી. અને એમને એમ થયું કે આ જેટલું મટીરિયલ મેં તૈયાર કર્યું છે એ 1 કલાક માટે બરાબર છે. જો તમે એટલે બધું તૈયારી કરીને તો પછી ગયા ને પછી એનું પોતે જ મને કહે છે હું 1.5 કલાકનું પ્રવચન હતું, મારી દ્રષ્ટિએ મેં 1.5 કલાકનું શું કરેલું, તૈયાર કરેલું. પણ તું એટલું જલ્દી બોલે તો 1.5 કલાકમાં પૂરું થઈ ગયું. હવે પેલો 1 કલાક પૂરો કરવાનો, જો સમજો. મને કે 1.5 કલાકનું પૂરું થઈ ગયું, બાકીની 15 મિનિટ કરવાનું છું. એટલે પછી એમણે સ્વામીજીને જઈને પૂછ્યું, સ્વામીજી આવું જ છે? સ્વામીજી કે કશું કરવાનું નહીં, એકાદ વાર્તા શરૂ કરી દેવાની ને વાર્તા 15 મિનિટમાં પૂરી કરી દેવાની. એટલે વેદાંતનું ક્યારેક કંઈક ન સમજાય કે નહીં ખબર પડી હોય ત્યારે શું કરી દેવાનું? આ વાર્તા શું કરી આપે? પેલી ખાલી જગ્યા પૂરી આપે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ શિષ્ય અને આચાર્યનો આ જે સંવાદ થઈ રહ્યો છે એ સંવાદ શાના માટે છે? કે નિર્ણય શિષ્યએ કરવાનો છે. અને 2 વસ્તુ છે, એ જાણે છે એ સંશય રહિત હોવું જોઈએ એટલું જ નહીં, પણ એનો જે નિર્ણય છે કે હું બ્રહ્મ છું, એ નિર્ણય પર પણ એનો સંશય થવો જોઈએ નહીં. એટલા માટે સ્વામીજી જે દહીંનો ગોળો છૂટો કરે છે, શાના માટે છૂટો કરી દે? કે જો તમે બોન્ડ રાખીને બાંધી રાખશો, એનો અર્થ શું થયો? તમે એને સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવાની સ્વતંત્રતા આપતા જ નથી. જો એ સ્વતંત્રપણે જીવી શકશે નહીં તો પછી હું બ્રહ્મ છું એ નિર્ણય કરવાનો એ જો સમજો. એટલે છેવટે નિર્ણય તો તમારો છે. તમારે નિર્ણય કરવાનો છે કે હું અસંગ ચૈતન્ય, તમારે નિર્ણય કરવાનો છે કે હું પૂર્ણ ચૈતન્ય. અને તમારા નિર્ણય પર જ જો તમને સંશય હોય તો પછી ગુરુજી શું કરવાના? સમજો. અને એટલે માટે આ સંવાદ આખો જે ચાલી રહ્યો છે કોના માટે છે? કે શિષ્યના મનમાં કોઈ સંશય રહેવો જોઈએ નહીં, કોઈ વિપરીત જ્ઞાન રહેવું જોઈએ નહીં, અને એણે જે પોતાના સ્વરૂપનો નિર્ણય કર્યો એ નિર્ણય પર પણ એને શું છે? કોઈ સંશય થવો જોઈએ. જો વિચાર. પણ આ બધી વસ્તુ, આ દ્રઢતા ક્યારે આવે? પ્રવચન કરે ને ત્યારે જ દ્રઢતા આવે. આ સમજ. એટલા માટે કહું કે તમે બેસીને ચિંતન કરો, મનન કરો, જુઓ કે તમે કેટલું સમજ્યા છે. ગઈકાલે કીધું ને કે પેલી કથા શ્રવણ, ભાગવત કથા શ્રવણ માત્રથી વૈકુંઠ લોકની પ્રાપ્તિ થતી નથી. કથા સાંભળ્યા પછી પણ એમાંથી આપણે શું સમજ્યા, એમાંથી આપણે પોતાને કેટલા બદલ્યા, આપણી દ્રષ્ટિ કેટલી બદલાય, આપણી દ્રષ્ટિમાં સૂક્ષ્મતા આવી કે નહીં. આજે આ બધું તો મહાત્માને કથા છે, પણ ખરેખર જે સુખદેવજીએ ઉપદેશનો પ્રારંભ કર્યો પરીક્ષિતને,
જેમ ભગવાને અશોચ્યાનંદ શોચસ્વમથી ખરેખર ઉપદેશ શરૂ કર્યો, એ જ રીતે સુખદેવજીએ જે પરીક્ષિતને ઉપદેશનો પ્રારંભ કર્યો, તો પ્રારંભમાં જ સુખદેવજી બહુ સરસ કહે કે પરીક્ષિત, ઈશ્વરને તું શોધી રહ્યો, એનું નામ જ એટલા માટે પરીક્ષિત છે. ગર્ભમાં એમને શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થયા હતા. કોને કારણે? અશ્વત્થામાએ. જો એટલે કહું, તમારા જીવનમાં વિપરીત આવે ને તો સમજવાનું. કાલે એક સરસ SMS આવે કે તમે ચા પીતા હતા અને ચા તમને કડવી લાગતી હતી, પણ ચા પૂરી થઈ ત્યારે ખબર પડી કે ખાંડ નીચે છે. એટલે જ્યારે પ્રારંભમાં કડવો અનુભવ થાય તો સમજવાનું કે નીચે ખાંડ છે. પણ કે નીચે ખાંડ છે કેમ ખબર પડે? એટલું જ નહીં, એ SMS બહુ સરસ છે કે જ્યારે ખાંડનો સ્વાદ આવે ત્યારે સમજવાનું કે આ કડવો અનુભવ પૂરો થયો. વિપરીત વિચારો, પરીક્ષિત પર બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવામાં આવ્યું. બ્રહ્માસ્ત્ર છૂટ્યું, પણ બ્રહ્માસ્ત્રથી રક્ષા કોણે કરી? શ્રી કૃષ્ણ. આ વિપરીત આવે ને તો સમજવાનું કે એમાં કઈ વાંધો નથી. એ શાના માટે છે? આપણી રક્ષા માટે. પરીક્ષિતે ગર્ભમાં શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કર્યા. ભગવાને શું કર્યું? ગદા ફેરવીને બ્રહ્માસ્ત્રથી પરીક્ષિતની રક્ષા કરી. તો ગર્ભ અવસ્થામાં જ એને ભગવાનના દર્શન થયા. એટલે બહાર, ગર્ભમાંથી બહાર નીકળીને પણ એ શું કરતા હતા? દરેક વસ્તુની એ પરીક્ષા કરતા હતા. મને જેના ગર્ભમાં દર્શન થયા હતા એ આ છે નથી, આ છે નથી, આ છે નથી. અને એટલા માટે એમનું નામ શું પડ્યું? પરીક્ષિત. પરીક્ષિતને તો જન્મથી જ બ્રહ્માસ્ત્ર લાગેલું. આ સમજ. આપણા જીવનમાં તો બ્રહ્માસ્ત્ર આવ્યું નથી, તો આટલા બધા દુઃખી ટેન્શન કરવાનું? જો વિચાર. એટલું જ નહીં, એક નાની અમસ્તી ભૂલ હતી, એને માટે પેલા ઋષિપુત્રએ શું કરી દીધું? શ્રાપ આપી દીધો. 7મા દિવસે તક્ષક નાગ ડંખ મારશે. પરીક્ષિત શું થયા? નિરાશ થઈ ગયા, હતાશ થઈ ગયા. આટલી બધી જિંદગી ભર મેં ધર્મની રક્ષા કરી, આ ભગવાનનું નામ લીધું, અને ભગવાને મને આવું આપ્યું. તક્ષક નાગ મને 7મે દિવસે ડંખ મારે. આ ભગવાને સાંભળતો નથી. આને નેગેટિવિટી કહેવાય. આ સમજ. પરીક્ષિતમાં કોઈ પ્રકારની નકારાત્મક ભાવના હતી જ. આને જ કહેવાય પ્રસાદ બુદ્ધિ. આ સમજ છે. તત્કાળ એને શું કર્યું? સર્વ છોડી દીધું. છોડીને કોને શરણે બેસી ગયો? મા ગંગાને કિનારે બેસી. મામેકમ શરણમ વ્રજ. ઈશ્વર એકમાત્ર શરણ છે. અને સુખદેવજી ત્યાં પ્રગટ થયા. સુખદેવજી પ્રગટ થયા એટલું જ નહીં, સુખદેવજીએ જયારે ઉપદેશનો પ્રારંભ કર્યો ત્યારે શું કીધું? પરીક્ષિત, તું જે પરમાત્માનું ચિંતન કરે છે એ પરમાત્મા કોણ છે? વિરાટ સ્વરૂપ છે. જા સમજો. એક નામ, એક દેશ કે એક રૂપ પરમાત્મા નથી. એ વિરાટનું જે વર્ણન છે ને, વાંચવા જેવું વર્ણન. પરીક્ષિત, આ વિરાટ પુરુષનું તું ચિંતન કર. જો વિચાર, ભાગવતનો ઉપદેશ પણ પૂર્ણથી જ છે, સર્વવ્યાપી પરમાત્માથી જ છે. અને સંપૂર્ણ ગીતામાં પણ ભગવાન પોતાને કઈ રીતે પ્રગટ કરે? સર્વવ્યાપી, એક અદ્વિતીય તરીકે જ પ્રગટ કરે. જો એકમ વસ્તુ, જો એટલે કે શંકરાચાર્ય એકમ વસ્તુ, વસ્તુ એક જ છે, પણ
એમાં જો સંશય થતો હોય, વિપરીત જ્ઞાન થતું હોય, તો ગુરુજીએ શું કરવું પડે? વિચાર એને ચલિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે, પાકું કરાવવું પડે. એટલે જ્યારે જ્યારે પણ આવે ને કઠિનતા કે જીવનમાં વિપરીત ભાવના આવે, તત્કાળ શું કરવાની જરૂર? એ વિપરીત ભાવનાની નિવૃત્તિ આપણે કરીએ. જો એટલે શ્રવણ આચાર્ય કરાવે, મનન આચાર્ય કરાવે, નિધિધ્યાસન તો શું કરવું પડે? પોતે જ કરવું પડે. ધ્યાન કેમ કરવું એ ગુરુજી સમજાવે, તો પછી ધ્યાન તો કોણે કરવું પડે? પોતે. એટલે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે આપ મુયા વગર સ્વર્ગે જવાય નહીં. સ્વર્ગે જવું હોય તો શું કરવું પડે? મરવું તો પડે. તમારે સ્વર્ગનું ફળ મેળવવું છે તો શું કરવું પડે? છોડવું પડે. અહીંયા આગળ આ જગત તમારે છોડવું પડે. પણ આપણે શું માનીએ? હું તો કશું છોડવા તૈયાર જ નથી. પોતે અહીંયા આગળ શું કરવાનું? છોડી દો. જે તમને દુઃખી, અનર્થ કરે શંકરાચાર્ય શું કહે? જે તમને દુઃખી કરે ને એને છોડી દો. પણ આપણે છોડતા નથી. પરીક્ષિતે તત્કાળ શું કર્યું? જે રાજ્યના અભિમાનને કારણે એમણે શું કર્યું? સમજો, રાજ્યનો ત્યાગ એમણે કેમ કર્યો? કારણ કે હું રાજા છું અને મને હજી મને બોલાવતા પણ નથી, અભિવાદન કરતા નથી, મને પૂછતા નથી. તો પરીક્ષિતે નક્કી કર્યું કે આ રાજાપણાને કારણે અપમાન થયું, તો હું આ રાજાપણું શું કરું છું? છોડી દઉં. જેને કારણે મને આ મળ્યો શ્રાપ. જો વિચારો, પરીક્ષિતે જેણે શ્રાપ આપ્યો એ બાબતે કોઈ પ્રકારનો દુર્ભાવ કેળવતા નથી. પેલા મને શ્રાપ શું કામ આપ્યો? વિરોધ નથી. જો બીજું, પોતે જે કર્યું છે એને માટે પણ શું છે? કોઈ પ્રકારે એ સફાઈ આપવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. નાના પણ મને એવી ભૂખ લાગેલી, એ ભૂખની માથાકૂટમાં ને ભૂલ થઈ ગઈ તો શું કરીએ? એમણે કબૂલ કરી લીધું. અને હજી તો એ શ્રાપના સમાચાર સાંભળે એ પહેલા જ એમણે પ્રાયશ્ચિત શરૂ કરી દીધું. અરે રે રે, મેં કેવી મોટી ભૂલ કરી. એટલે જ્યારે એવું કહેવામાં આવ્યું કે નાના પરીક્ષિત, તમારી ભૂલ બહુ નાની છે, નહીં મેં બહુ મોટી ભૂલ કરી છે, અને મેં મોટી ભૂલ કરી છે, તો પછી આવો શ્રાપ મને મળવો જ જોઈએ. જો એમણે શ્રાપ સ્વીકાર્યો, વિરોધ નથી કર્યો. વિચાર્યું. પણ એમના જીવનમાં પણ વિપરીતતા આવી, પણ એ વિપરીતતાને એમણે નકારાત્મક રીતે લીધી. જો એટલે હંમેશા રામજીએ 10,000 વર્ષ રાજ કર્યું, પણ વાલ્મીકીજીએ જે વર્ણન કર્યું છે કેટલા વર્ષનું વર્ણન કર્યું? બાલકાંડમાં એમણે જે વર્ણન કર્યું, જા સમજા. અયોધ્યા કાંડમાં વર્ણન કર્યું, અને 14 વર્ષનો વનવાસ. જા સમજા. તો રામજી વનમાં ગયા, જન્મ થયો, વશિષ્ઠ મુનિના આશ્રમમાં રહીને અધ્યયન કર્યું, પાછા આવ્યા, વિશ્વામિત્ર લઈ ગયા, એમના વિવાહ થયા, પાછા આવ્યા, અને જ્યાં દશરથને એમ થયું કે હવે હું રાજ્ય કરવાને લાયક રહ્યો નથી, હવે મારે તો વાનપ્રસ્થ આશ્રમની જરૂર છે, હું આ રામને રાજ્યાભિષેક કરી દઉં. ત્યાં કૈકેયીએ શું કર્યું? 14 વર્ષનો વનવાસ. જો તો આ સંપૂર્ણ રામાયણ તમે જુઓ ને તો કેટલા વર્ષ થાય? બહુ તો 30 વર્ષ કે 32 વર્ષ. રામજી કેટલા વર્ષના આવે? પણ બાકીનું પછી 10,000 વર્ષ એમણે શું કરી દીધું? 2 વાક્યમાં પતાવી દીધું. કેમ આવું કર્યું? કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો? 14 વર્ષનું જે વર્ણન છે ને, અયોધ્યા કાંડ પછી અંતિમ સુધી જે વર્ણન છે, ખાલી આ 14 વર્ષનું વર્ણન. પણ 14 વર્ષનું વર્ણન પૂર્ણતઃ વિસ્તારથી કરવામાં આવે. કેમ?
કારણ કે આવી પ્રતિકૂળતામાં રામજી શું કરતા હતા એ આપણે જાણવાની જરૂર છે. હું વારંવાર એટલે કહું છું કે અનુકૂળતામાં તો બધા જ દયા હોય અને બધા જ ધર્મનું પાલન કરતા હોય, પણ પ્રતિકૂળતામાં તમે તમારા પર નિયંત્રણ રાખી શકો છો. પ્રતિકૂળતામાં તમારું વર્તન કેવું હોવું જોઈએ એ આપણને કોણ બતાવે છે? આ 14 વર્ષનો વનવાસ બતાવે. રામજીના મનમાં કઈ પ્રત્યે કોઈ દુર્ભાવ નથી. લક્ષ્મણને હતો, જો સમજો, લક્ષ્મણને તો પૂરેપૂરો ભાવ હતો, દુર્ભાવ. પણ રામજીએ ક્યારેય માં કઈ માટે દુર્ભાવ કેળવ્યો? આપણને તો ખાલી ખાવાનું નહીં મળે ને તોય આપણે શું કરી નાખીએ? આખું જગત ઊંધું છતું કરી નાખીએ. વિચારી દો, આખું ને આખું રાજ્ય રામજીને નહીં મળ્યું અને ઉપરથી 14 વર્ષનું તાપસ્વી જીવન મળ્યું, તો પણ એમના મનમાં શું છે? અશાંતિ હતી, અપ્રસન્નતા હતી, કચકચ હતી, વિરોધ હતો, વિપરીત ભાવના હતી. સમજો, આખું મહાભારત આ 18 દિવસનું યુદ્ધનું વર્ણન જ છે. કેમ કે આવી પ્રતિકૂળતામાં પણ પાંડવોનું વર્તન કેવું હતું એ આપણે શીખવાની જરૂર છે. અને જો બાહ્ય પરિસ્થિતિ જ આપણા પર અસર કરતી રહેશે તો પછી આ બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું એ નિર્ણય તમારો કેટલો વખત ટકવાનો? હું અસંગ ચૈતન્ય છું એ નિશ્ચય તમારો કેટલો વખત ટકવાનો? એટલા માટે કહું, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, બધું આપણને લાગી આવે. કોઈ જુએ તોય લાગી આવે ને કોઈ ન જુએ ને તોય આપણને લાગી આવે. કોઈ બોલે તોય લાગી આવે ને કોઈ ન બોલે ને તોય લાગી આવે. કોઈ આપે તોય લાગી આવે ને કોઈ આ જો ખોટું લગાડવું જે છે, વાતે વાતે જે રિસાઈ જતો ખોટું લગાડી દે, એનો અર્થ શું થાય? પોતે જ પોતાનું સન્માન કરતા નથી. સ્વામીજી એટલા માટે હંમેશા એને સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ કહેવાય, આત્મસન્માન. તમારો આત્મસન્માન જ જો યોગ્ય નથી તો પછી ગુરુજી ભલે ને કે તું પૂર્ણ અસંગ ચૈતન્ય છે. શંકરાચાર્ય શું કે છે? સંશય વિપર્ય. અને એટલા માટે કે છે એવમ આચાર્યેણ વિચલ્યમાન અપી શિષ્ય ન વિચચાલ. આમ આચાર્ય એને વિચલિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ શું થયું? ન વિચચાલ. જગત એટલા માટે સ્વામીજી એટલે કે આશ્રમમાં રહ્યા પછી આ જગતમાં તમે રહો ને, પછી જે તમને વિપરીતતામાં આવે અને તમે વિચલિત ન થાવ તો પછી એ તમારી સમજ, એ તમારું જ્ઞાન યોગ્ય છે. સ્વામીજી એટલે હંમેશા કે તમારા બ્રહ્મ જ્ઞાનની કસોટી તો ક્યાં થાય? આ જગતની એરણ પર થાય. સમજ. પણ જો તમે આશ્રમમાં એક સુરક્ષિત વાતાવરણમાં જ તમે રહેશો તો સુરક્ષિત વાતાવરણમાં તો બધા જ બ્રહ્મનું ચિંતન કરશે. પણ વિપરીત વાતાવરણ હોય, વ્યવસ્થા ન હોય અને છતાં પણ તમે જો બ્રહ્મ ચિંતન કરી શકો તો એ જ્ઞાન તમારું દ્રઢ છે. સમજો ને? એટલા માટે તમે જુઓ, કોઈ પણ કથા હોય કે કોઈ પણ પ્રકારને ભક્તોની ચર્ચા છે, એ ભક્તોની ચર્ચામાં એ લોકોના જીવનમાં કેવી પ્રતિકૂળતા આવી એ જ બતાવી. કુંતી માતાના જીવનમાં કેવી પ્રતિકૂળતા આવી, અર્જુનને કેવી પ્રતિકૂળતા આવી, નરસિંહ મહેતાને કેવી પ્રતિકૂળતા આવી, મીરાબાઈને કેવી પ્રતિકૂળતા આવી. જેટલી પણ ચર્ચા છે બધી કઈ છે? પ્રતિકૂળતાની. આટલી પ્રતિકૂળતા હોવા છતાં પણ ઈશ્વર ચિંતન એ લોકોનું છૂટ્યું નથી. આટલી પ્રતિકૂળતા હતી છતાં પણ આત્મચિંતન છૂટ્યું નથી. જો સમજો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આમ પેલા સુવેદેથી મન્ય, અહીંયા ઘડી નાહમ મન્ય સુવેદેથી યોનસ્તદ્વેદ તદ્વેદ. અમારામાંથી જે પણ આપ જાણે છે, હું જ નહીં, શું કે છે? હું હવે સારી રીતે જાણું છું કે હું બ્રહ્મને જાણતો નથી. જો આ સમજ. એટલું જ નહીં, અમારામાંથી પણ અહીંયા પણ જે બધા બેઠા છે એમ કે છે કે હું બ્રહ્મને જાણતો નથી. સવેદ એવ, એ જ જાણે છે.
આમ આ ગુરુજી આચાર્ય દ્વારા પણ શું કરવામાં આવ્યું? આચાર્યએ પણ શિષ્યને વિચલિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ શિષ્યનું જ્ઞાન દ્રઢ થઈ ગયું હતું. કેમ? એકાંતે ઉપવિષ્ટ સમાહિત. જ્યાં સમજવાનું, એકાંતમાં બેસીને એને ફરીથી ચિંતન કર્યું, ફરીથી એને જ્ઞાનની દ્રઢતા મેળવી અને પાછો આચાર્ય પાસે આવીને કીધું, નાહમ મન્યે સુવેદેથી. હવે હું સમજી ગયો છું, હું બ્રહ્મને જાણતો નથી. આમ શંકરાચાર્યજી કહે છે આચાર્યએ શિષ્યને વિચલિત કરવા માટે આ કીધું, અને એ વિચલિત એટલા માટે કર્યો એને કે જે પણ કંઈ સંશય હોય, જે પણ કંઈ વિપરીત જ્ઞાન એની બુદ્ધિમાં હોય, એ બધાની નિવૃત્તિ થઈ જાય અને એનું જ્ઞાન દ્રઢ થઈ જાય. એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે આચાર્યએ એને વિચલિત કર્યો ખરો, બીજી વાર પણ વિચલિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ બીજી વાર આવ્યા પછી જ્યારે એણે કીધું કે મન્યે હમ, તો ત્યારે પણ શું છે, એ બીજી વખત જ્યારે આવ્યો પાછો ન વિચચાલ, કોઈ પણ પ્રકારે વિચલિત થયો નહીં. આગળ આપણે બીજી વાર મળીશું ડિસેમ્બરમાં, ત્યારે આગળ ભણીશું. આ જેટલું કરી ગયા ને એ પાછું જરાક પાકું કરી દેવાનું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતમ ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.